हर बुधवार की तरह तुहाडे रूबरू होए आ नवीं विचारां दे नाल, नवें टॉपिक दे नाल ते नवीं गल्लां दे नाल। तुसी भी तैयार बैठे होवोगे खुशियां दे वेड़े दे विच नवीं विचार ते नवीं गल्लां करनियां हन ते अपनियां किताबां पढ़नियां, शब्द पढ़ने तो अपनी नवीं विचार ते नवीं सोच दियां गल्लां बातां करनियां। ते पहला आपां शुकराना करिए सोहणे रब दा, फिर आपां अपना प्रोग्राम शुरू करांगे। शुकराना उस सोहणे रब दा, वो कुदरत दा जिन्हें साजिया सवारिया शंगारिया इस संसार नूं। इस संसार दे विच हर एक चीज़ प्रोवाइड की जो इंसान नूं चाहीदी, ते सारा कुछ बना के वो सोहणे रब ने, वो कुदरत ने, वो यूनीवर्स ने सारा कुछ बना के इस धरती ते सब कुछ प्रोवाइड करके फिर उन्हें इंसान नूं साजिया सवारिया शंगारिया अपने ही स्वरूप ते फिर उसनूं इस संसार दे विच भेजिया कि चंगे काम करो, तो जो इंसान करदा है। इसे तरह आप गल करते बदलाव की। बदलाव प्यारे दर्शकों उन्हां चीज़ां दे विच आउंदा आ जिहड़ियां चीज़ां इंसान बनाउंदा है। जित्थों दुनिया स्टार्ट हुई आ उस तो लैके हुण तक्कर जिन्नियां भी इंसान ने चीज़ां बनाईयां, काढां कड्ढियां, जो भी इंसान ने किया उहदे विच बदलाव आया ते आउंदा रहेगा। इसे तरह दुनिया चलती है क्योंकि जो इंसान ने चीज़ां बनाईयां उहदे विच हमेशा बदलाव आउंदा आ ते आउंदा रहेगा। जिहड़ी मर्जी चीज़ ले लो, रिवाज, पहरावे, खाने, बिजनेस, कोई भी चीज़ तुसी देखो तो बदलाव है ते आउंदा रहेगा। पर उस सोहणे रब ने जो बनाया वो कदी उहदे विच बदलाव नहीं हुंदा। इसे तरह उस सोहणे रब नूं कोटि कोटि प्रणाम ते सतगुरु रविदास महाराज की ओट लैके आपां प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो इसे तरह आप प्रोग्राम शुरू करते टाइम टू टाइम जो भी त्यौहार होंदे आ, जो भी गल्लां बातां होंदियां आ, उही आप टॉपिक लियाउंदे आ ते उन्हां दे विच तुसी भी वध चढ़ के बहुत योगदान पाउंदे हो ते साडा भी हौसला वधाउंदे हो। इसे तरह अज दा अपना जो प्रोग्राम है वो हैगा विमन डे ते, जो कि कल लंघ के गया। बड़ी धूम धाम दे नाल सारे ही जिथे जिथे भी इस चीज़ की सोझी है उतों उतों बीबियां ने, विमन ने बहुत सैलीब्रेट किया कल का दिन। असी पहला सबना नूं बधाइयां भी दिंदे आ विमन डे दियां, क्योंकि बहुत ही जोरा शोरां दे नाल धूम धाम नाल ये दिन मनाया गया। ते सारियां विमन नूं, सारियां औरतां नूं असी अपनी वालों दोनों भैणां वालों तुहानूं लख लख बधाइयां दिंदे आ ते खुशियां दे वेड़े दे विच तुहानूं असी जी आया कहंदे आ। ते मैं हरबंस महे आप सबना नूं जय गुरदेव, धन गुरदेव जी। ते हुण पहला आपां हरभजन जी नूं जय गुरदेव कहिए ते फिर आपां अपने प्रोग्राम वल वधांगे जी। जय गुरदेव। जय गुरदेव भैन जी, जय गुरदेव। हाँ जी, सुख वेले शुकराना करिए, दुख वेले अरदास। सुख वेले शुकराना करिए, दुख वेले अरदास। हर वेले सिमरन कर लै जी तू भव सागर लगना पार। हर वेले सिमरन कर ला जे तू भव सागर लगना पार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, कांची टीवी देख रही सारिया संगतां नूं मैं बड़े निमरता साहब जय गुरदेव बुलाउंदियां ते धन गुरदेव जी। असी उस सतगुरां दी किरपा दे नाल, उस परमात्मा प्रभु पिता परमेश्वर की किरपा दे नाल असी हाज़र नाज़र हो गई संगतां दे रूबरू होईयां हैगियां आ। तो असी भी जो भी वोमैन जैसटरडे सीगा, कल सीगा, असी सब नूं बधाइयां दिंदे हैं जी। जय गुरदेव जी, जय गुरदेव भैन जी। धन गुरदेव जी, धन गुरदेव। हाँ जी, ते प्यारे दर्शकों तुसी भी अज दे दिन दे विच जो कुछ भी कहना आ तुसी अपने कंच टीवी दे टैलीफोन दे राही अपनियां विचारां, अपनी कविता, अपने शब्द जो भी तुसी कहना चाहुंदे हो चंगा चंगा कहना है। ते आओ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो जी, जय गुरुदेव जी। ਧੰਨ ਗਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਮੈਮੀ ਜੀ। हाँ जी आ जी जाओ भैन जी। जी, दोनों भैनों ਨੂੰ जय गुरुदेव। ਧੰਨਗਦੇਵ ਧੰਨ ਜੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੋਰ ਕੱਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ, ਜੀ। ਕਹੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਵੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਵੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਬਸ। ਥੱਲੇ ਤੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਹੇਠ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੋਹੰਗ ਹਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੀ ਵੱਲ ਛਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਗੰਢੇ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਰੀ ਚੌਂਦ ਖਾਂਦਾ ਜੋ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਰੇਬ ਵਾਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਖੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਰ ਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਦਰਸ਼ ਕਰਾ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ। ਚਾਲਾ ਦਾ ਸਿਦੂਰ ਕੀਤਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। 10 ਸਰਨਾਮਾ ਪੰਛੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਵੇ, ਉਜੜੇ ਹੋ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਜੇ ਬਹਾਰ ਵੇ, ਕਰੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿਤਾਰ ਕੜੀ ਪਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਵੇ ਦੱਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਧੰਨ ਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਧੰਨ। ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੱਲ ਸ਼ਾਦਾ ਲਾਲ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਲੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਗਾ ਜੋੜੇ ਗਾਣਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਬਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗੁਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਹੂੰ, ਤਕਦੀਰਾਂ ਗਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਗਏ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ, ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਣੇ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ, ਅਨਮੋਲ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ, ਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਰਹੀ ਆ, ਜੀ ਉਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਡਰੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀ। ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਟੀਚਰ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜੱਜ ਬਣੀਆਂ, ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਡੇ, ਵੂਮਨ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕੋਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਟੀਨੇਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਆਈਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ ਲਾਵੋ ਤਾਂ ਟੀਨੇਜ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਖੇਡ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਆਪਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, Yes। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਕ ਜਪਾਇਆ, ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਇੱਥੇ ਕੱਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ 20 ਤਰੀਕ 20 ਮਾਰਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਹੋਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ, ਹਾਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜੀ ਸੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਵਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਭਰਜਾਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਨਨਾਨਾ, ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਬਣਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ, ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ- ਕਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਐਟੋਮੈਟ ਦੂਜੇ ਆਪੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੂੰਡਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲਾ ਲਵੋ, ਡੇ ਲਾ ਲਵੋ ਜਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਲਵੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕੋ ਦੂਜੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘਟਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਕ 'ਚ, ਜੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਨਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੌਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀ। ਹਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਆ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੂਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਆ। ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੋਗੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਗਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਜੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਇਆ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਭਾ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ ਭਾ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਅ।
ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸੇ, ਬਾਣੀ ਪਾਣ ਸੁਣ ਤੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਉਦਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ। ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਕੰਛ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਪੜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਾਣ ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ, ਪੜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਠਾਰ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਰੂ ਭਵ ਸਾਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਰ। ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਆਇਆ ਜੱਗ ਤੇ ਪਰਾਉਣਾ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਲਾ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਜੱਗ ਤੇ ਪਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਆ, ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਗੁਰੂ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਆਇਆ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਅੱਜ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੁਖੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਆਇਆ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਆਣ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਗੁਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਟਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਗੁਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਟਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਉਹਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਉਹਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗਾ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਸੇਵਨ ਸਿਵਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਮਹੇ ਜੋਗੀ ਸੇਵਨ ਸਿਵਰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਰੱਬ ਲੱਖ ਦੋ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਸੋਹਣੇ ਲੇਖ। ਫਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਫਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਮਕਾ, ਆਉਣ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਮਕਾ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਮੋਇਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਨ ਪਾ। ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਚਾਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਵੀਮਨ ਡੇ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ, ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਪਾਇਲਟ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਬਣੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਗਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਆ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਆ,
ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਦੋਨੇ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਬਰਥਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਵੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਗੰਗਾ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਪੱਥਰੀ ਤਾਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਕਾਂਚੀ ਜਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਏ, ਚਾਹ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੰਜੂ ਕੱਢੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੂੰ
गुरु रविदास जी। खराड़गढ़ जाइए दर्शन पाइए, खराड़गढ़ जाइए दर्शन पाइए, लखा पापी तारे तू गुरु रविदास जी। मेरे मन विच बसदा तू गुरु रविदास जी, मेरे मन विच बसदा तू गुरु रविदास जी। जो बोले सो निरभै सतगुरु रविदास महाराज की जय। पहला कोलवाल बदिए, फिर इसी तरह गलबात जारी रखांगे जी। हेलो जी। हेलो जी, रवांस गोरे। हाँ जी, आ जाओ भैन जी। गरमेश को भैन जी ठीक ठाक है तुसी? हाँ जी, जय गुरदेव भैन जी। जय गुरदेव भजन कोरे। जय गुरदेव जी, जय गुरदेव। आजो भैन जी। किदा ठीक ठाक है? हाँ जी, आओ जो जी। ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਈਸ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੀ ਰੋਕਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਰੋਕਦਾ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਆਜੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੁ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਤੇ ਜੀ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੇ ਆਨ ਕੀ ਆਸ ਜੀ। ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਂਚੀ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਿੱਚ ਕੰਸ਼ੀ ਦੇ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਆ ਕੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਧਨ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਮਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਾਂਛੀ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਰਵਾਂਸ ਕੋਰੇ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰੇ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਮਾਓ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਮਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪਿਕਅਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਦੋਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੀਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਆਕਾਸ਼ ਵੀਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜੇ ਰਾਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜੀ ਚੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਨੋਂ ਅਰਜ਼ੋਈ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਨਿਉ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਨਾ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੀਰਾ ਵਾਂਗ ਚਿੱਤ ਚਰਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਵਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਦਰ ਚੁੰਬੜ ਵਿਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਚਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਾਹਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਚੜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾਮਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਮਕ ਜੀ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀਮਨ ਡੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕੋਲਵਾਲ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਵਾਦ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਨਾ ਲੇਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਲੇਡੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਨਾ। ਲੇਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਵੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਝੱਟ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਵਸਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਮ ਦੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਧੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗ ਜਗੀਆਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਆਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਗੌੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਗੌੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ, ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲਿਆਈਆਂ ਇਹੋ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਲਿਆਈਆਂ ਇਹੋ ਗੁੱਡੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਧੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗ ਜਗੀਆਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਝਿੜਕੀਆਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਏ। ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਲਕੂੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ,
ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਥਰੂ ਲੁਕੋਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡ ਹੱਸੀਆਂ ਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਸੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਧੂਏ ਵਾਂਗ ਧੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਵਾਂਗ ਜਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਵਾਂਗ ਇਹੋ ਜੂਝਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਵਾਰਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਘਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਧੰਨ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਧੰਨ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬਾ ਮੋਮ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਪਤੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਬਿਠਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ 'ਚ ਲਿਆਈਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਗ 'ਚ ਲਿਆਈਆਂ ਦੇਖੋ, ਜੱਗ 'ਚ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੀ, ਜੱਗ 'ਚ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੜਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੱਗ 'ਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਜੱਸੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਜੱਗ 'ਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਔਰਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੈਣ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆ। ਆਹੋ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, 2 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਵਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਰੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੱਲ? ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਲੇਡੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, MBBS ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਵੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਮਹਾਨ ਆ ਜੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਗੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ। ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਧੀ भी है जी, और फिर अपनी जीवन साथन भी है जी। बिल्कुल, क्या बात है। माँ तो बिना दुनिया से कुछ भी नहीं, औरत तो बिना असी कुछ हो ही नहीं सकते जी। एडी बड़ी महानता मैं अपनी औरत ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਮਹਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਏ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਭਰ ਤੋਂ ਖੋਏ ਆ ਜੀ। सब कुछ लेना मैं जे समा है तो मैं थाना सांझी करवा अपनी कविता जी। हाँ जी, 2 मिनट है वीर जी, 2 मिनट। हाँ जी, 2 मिनट है। हाँ जी, कि मां है एक औरत रब दी जाई जी, ते रब ने एदी बहुत ही सुंदर शक्ल बनाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह। हाँ जी, अज दी बेटी कल बनेगी किसे राजे राणे दी जन्म सिंदड़ी प्यारी अम्मा माई। देखो कैसी बात है जी, वेरी नाइस। जो सो क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे रजान पाप, राजे भी मां दी कुख ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤ ਦੀ ਕੁਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਭੈਣ ਸਲਖਣੀ, ਕੋਈ ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਵਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਅਰਦਾਂਗਣੀ, ਜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਜੂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਣ ਰਤੇ ਚ ਠਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਬਲਕਾਰ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਕੁਆਰੀ ਜੀ, ਜਾਏ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਨ ਅਛਰਾਂ ਪਿਆਰੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਕਿਧਰੇ ਸੀਤਾ ਜਿਹੀ ਬੇਟੀ ਜਾਨਕੀ, ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੁਰਾਰੀ। ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਨੀਏ ਮਾਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਜਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਹਾਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਮਹਾਵਰਦਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜਿਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਦਰ ਡੇ ਤੇ ਪੜਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਕਵੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਜੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲਰ ਆਏ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ।